Hallelujah. Let us all sing an English song and worship the Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Things in the past, things said and seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Hallelujah. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆದಾಗ ಮನ ಕರಗಿದೆ, ಓ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆದಾಗ ಮನ ಕರಗಿದೆ, ಓ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಘೋರ 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 ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ, ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ. ಘೋರ 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 ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ, ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆದಾಗ ಮನ ಕರಗಿದೆ, ಓ ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ, ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯರಿಯೇ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪವ ಹೊರುಗ ತೋರಿಯೇ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯರಿಯೇ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪವ ಹೊರುಗ ತೋರಿಯೇ. ನಾ ಪಡೆದ ಶಾಪ ನೀ ಹೊತ್ತು ನಡೆದೆ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣವ ಸವಿದೆ. ಓ ದೇವನೇ ನನ್ನಲೇಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೀತಿ ಘೋರ ಘೋರ ಘೋರ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ. ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ, ಘೋರ ಘೋರ ಘೋರ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ. ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ, ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆದಾಗ ಮನ ಕರಗಿದೆ. ಓ యేసయ్య ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ನಾನು, ನಿಶ್ವಾಸದಿ ಜೀವಿಸೋ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು. ಓ ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಂಬೆ ನಾನು, ನಿಶ್ವಾಸದಿ ಜೀವಿಸೋ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು. ನನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೀ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದೆ, ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಹಿಸಿದೆ. ಓ ದೇವನೇ, ನಿನಗೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ಹೋದೆ. ಘೋರ ಘೋರ ಘೋರ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ. ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ, ಘೋರ ಘೋರ ಘೋರ, ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಘೋರ. ಬಾರ 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 ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಬಾರ, ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನೆದಾಗ ಮನ ಕರಗಿದೆ. ಓ యేసయ్య ನಿನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವ ತಲೆಬಾಗಿದೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ತಮಿಳು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை. மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எலியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா. எலியோனை கண்ணோக்கி பார்த்தீரையா, பெயர் சொல்லி என்னை அழைத்தீரையா. உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும், உம்மை விட்டு எங்கோ நான் சென்ற போதும், என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா. என்னை தேடி என் பின்னே வந்தீரையா. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை. மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனோ பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை.
நிறைவாக என்னை நீ தேற்றினீரையா. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை. மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, வழி ஒன்று அறியாமல் தவிக்கையிலே. இருள் என்னை சூழ்ந்திட்ட நேரத்திலே, வழி ஒன்று அறியாமல் தவிக்கையிலே. மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா, மறந்தீரோ என்று நான் அழுதேனையா. மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா, மறப்பேனோ என்று சொல்லி அழைத்தீரையா. மறப்பேனோ உமது அன்பை, நான் மறப்பேனோ உமது அன்பை. மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே, மண்டியிடுவேனும் பாதத்திலே. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ஆராதனை. எபினேசரே ஆராதனை, என் துணையாளரே ಆರಾಧನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣಿಕೆ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡೋಣ. ಹೃದಯದ ಆಳದಿ ಪೂರಣಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಪಾವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ. ಹೃದಯದ ಆಳದಿ ಪೂರಣಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಪಾವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ. ಹೃದಯವೇ ಕೀರ್ತಿಸು, ಯೇಸುವ ವಂದಿಸು. ಹೃದಯವೇ ಕೀರ್ತಿಸು, ಯೇಸುವ ವಂದಿಸು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹೃದಯದ ಆಳದಿ ಪೂರಣಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ, ಪಾವನ ಮಾರ್ಗದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ. ಜೀವವುಳ್ಳ ತಿರುನಾಮ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯ ನಾಮ. ಪಾಪ ತೊಳೆವ ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ಶಾಪ ಅಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ನಾಮ. ಜೀವವುಳ್ಳ ತಿರುನಾಮ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅತಿಶಯ ನಾಮ. ಪಾಪ ತೊಳೆವ ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ಶಾಪ ಅಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ನಾಮ. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನಾಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಾಮ. ಜೀವ ಕೊಡುವ ಯೇಸು ನಾಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಪೂರಣಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಪಾವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಾಮ ಚಿಂತೆ ಮರೆಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಶಾಪ ಬಿಡಿಸುವ ಏಕ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಾಮ ಚಿಂತೆ ಮರೆಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಮ ಪಾಪ ಬಿಡಿಸುವ ಏಕ ನಾಮ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಯೇಸು ನಾಮ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಾಮ ಯುಗ ಯುಗಕ್ಕೂ ಯೇಸು ನಾಮ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನಾಮ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹೃದಯದ ಆಳದಿ ಪೂರಣಗೊಂಡ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಪಾವನ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಚನ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ Praise you, Jesus. Hallelujah. Wish you a happy new year. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Amen. Wish you a happy new year. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಪುದು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ರು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಾ? Amen. ಆಮೆನ್. May God bless this year and bring all your long pending prayers year of fulfillment in Jesus name. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸಲಿ. It's my prayer, whatever you were not able to accomplish last year, may your desire will be fulfilled this 2024 by the grace of God in Jesus' name. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. 2023ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2024ನೇ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. In first service also, I told second service also, I am grateful and I want to tell and praise God for Pastor for giving me the privilege and the opportunity to share God's word with you all every month. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Personally, he's been a blessing to me. I thank God for his love and his care for us. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. I don't come here every week to stand with him and minister. I stand here under him and minister the word of God. ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಹ ನಾನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. When you're under the authority and when you minister and you obey, there is always the potential, the power be released. ನೀವೊಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅದು ಬಿಡುವಂತದಾಗಿದೆ. Let's turn our Bibles to John's Gospel chapter 2. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. How many of you all are already claiming the promise what God has spoken through his servant in New Year? ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದನೋ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? That is, God has brought that promise to you. What God has given the message to this church.
what God has given the message through servant through his church. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಏನನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. When God speaks, he always performs it, fulfills it. ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So this morning I come here not to give one more promise, because I want you to hold on to the promise what God has given to you through your pastor. So I just want to give you just a gist of it. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಿಮಗೂ ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಶಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. I have chosen this chapter for two reasons. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Because of the new year, I want to share about the new wine. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. And being my first sermon of this year, I want to speak about the first miracle of Jesus. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾಡಿದಂತ ಮೊದಲನೆಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. John's Gospel chapter 2. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ Verse 1. 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು On the ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. third day there was a wedding in Cana of Galilee. 3ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯ ಕಾನಾ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಯಿತು. On the third day. 3ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ There are many reasons are there. There are many things we can talk about just on the third day it took place. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು, ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆ 3ನೇ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. There are so many things in the Bible about the third day. ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. There are so many rhema word is there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The logos word is there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಇನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. We are not going to take much time. ನಾನು ಅಧಿಕವಾದ ಸಮಯವನ್ನು Just ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. want to share few things and finish it. ಬರೀ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Keeping in mind the communion service. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು And very wisely keeping very carefully in my mind, which says my motto, blessed are they who give short message, for they shall be called again. ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಯಾರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕೀழே வரும்போது சில லீடர்ஸ்ங்க அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ஸ்ங்க ಬ್ರದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ಇಪ್ಪ ಯಾರು ಒನ್ನೆ ಚೊಲ್ರಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಆಗ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್. ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಐ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನತ இந்த வருஷம் ಪಾಸ್ಟರ್ ಕುಡುಪಾರು ಪುಲ್ಪೆಟ್ಟು ನೀವು ನೆನಗಿರ. ನಾನು ಹಳೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ದೇವ ಸೇವಕರು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಈ 3ನೇ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು. One of the hint John is giving on the third day Jesus came to the wedding and did miracle. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಈ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Maybe John is giving a hint, if you want to receive the miracle of the wedding what Jesus has done, if you want miracle in your family, it will all happen only when Jesus dies on the cross, and the third day he rose again, then you can possess the blessings what God can give it to you. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಹಾನನು ಆ 3ನೇ ದಿನ ಎನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ 3ನೇ ದಿನದಂದು ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದನು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When Jesus Christ was there in the physical body, he can go only to certain place, wherever he reaches only there he can do miracle. But on the cross when he died, when he resurrected, he has given us all the miracle blessing. Whoever call upon the name of the Lord, they shall receive the miracle. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಶಾರೀರಿಕ ರೂಪವಾಗಿ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ತಕ್ಷಣ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಯಾರ್ಯಾರು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಳತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. The whole hell was rejoicing on Good Friday.
ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನರಕವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿತು. But poor devil, he did not know the Sunday was on the way. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು. On the third day, Jesus resurrected. ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದನು. He conquered the death. ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. Because of his death and resurrection, whatever we ask in his name, we shall receive it. ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. You are qualified to receive the blessings because Jesus is risen. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. Everybody came and everybody spoke so many things. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದ್ರು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದರು. All died. ಎಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. But Jesus spoke, today his tomb is empty. ಆದ್ರೆ ಅಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆತನು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. When you read the Bible, ನೀವು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ Bible ಸಮಯದಲ್ಲಿ says this is the first miracle Jesus did in Cana of Galilee. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನಾನ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This is the first miracle Jesus did in the wedding. ಆತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. Bible says this is the first miracle Jesus did in the wedding. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Jesus never did his first miracle in the funeral or in the temple of God. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಆತನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Jesus did the first miracle in the wedding, in the home, in the house. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮದುವೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ. If you ask me a question, brother, why Jesus performed first miracle in the wedding? ನೀವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುವಂತ If at all we ಸಮಯದಲ್ಲಿ need any miracle, first miracle we need in our marriage life, in our family, at home. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವು ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When your house in the mess, if you ask for blessing somewhere else, it's no good. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವುದಾದರೆ, ಕಳವಳ ಇರುವುದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. If you're really a wise person, if you really want something from God, you must say, Lord, first do miracle in my family life. ನೀವು ಯುಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು, ದೇವರೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡು. If the family is set right, if the husband and wife relationship is set right, I promise you 100% guarantee, you can quote my name, your miracle is at your doorstep. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇರುವುದಾದರೆ, ಆ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ಇರುವುದಾದರೆ 100% ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. The husband goes one side, ಗಂಡನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, wife goes one side, ಹೆಂಡತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, children behave one way, ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, no family prayer, ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ children ಹೋದರೆ, don't obey their parents, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋದರೆ, wife does not listen to the husband, husband does not listen to the wife, there are so many confusion, chaos in the family. ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಳವಳವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Between husband and wife, they lost the joy, the new wine in the married life. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. How much ever his wife is good, how much ever his wife is beautiful, his eyes will always go on other women. ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. Wife is not faithful to the husband. ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ, that's why I believe Jesus knows, he wanted to show us
My son, my daughter, first miracle you don't need in uncle, auntie's, in-laws house or in business or in church. First miracle, it must happen in your life, in your family, at home. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಅದ್ಭುತವು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. Hallelujah. 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 Let's prioritize our life and family this year. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋಣ. Let your first priority be start from at home. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. If you are right, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ your family will be right. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ If your ಇರುತ್ತದೆ. family is right, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರೆ where you come to the church, church will be right. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ If the ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. church is right, the society will be right. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಜನಾಂಗವು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Therefore ask God, if at all I need anything, first miracle I need in my life, at my home. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾಗಿರೋದಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಅದ್ಭುತವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. The second thing, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ the Bible says, ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus told them to fill the water in the jar. ಅಲ್ಲಿ ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ಆಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. For Jesus told them and he said, take it to the master of the banquet. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದಂತ ಆ ಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. When the master of the banquet, when he tasted the wine, he said, this is so nice. ಆ ಮದುವೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. And he said, you brought the best wine in the last. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀಯಾ. This is more tasty and more nice and good than the previous one. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಹಳೇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ರುಚಿಯಾಗಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The world says the old wine is very tasty. ಆದ್ರೆ ಲೋಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಳೇದಾಗಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು People ಹೇಳುತ್ತದೆ. say the more you keep for more years, it is more expensive and it is more tasty and it's more costly. ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿ ನೀವು ಇಡುವುದಾದರೆ, ಅದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಡುವುದಾದರೆ, ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಡಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು The more ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. you preserve the wine for longer time, the more the value is. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Oh, really? ನಿಜಾನ? But here the Bible says, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, Jesus gave the fresh wine, the new wine, that was more tasty than the old wine. ಇಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾಡಿದಂತ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ. What happened when all these years people said old wine is more nice, more expensive, more costly, but Jesus, when he created and gave a new wine, the fresh wine, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. this new wine is a supernatural wine, miracle from God. ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸು ಅದು ದೇವರ ಅತ್ಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿದೆ. New wine also is this new revelation. Jesus is trying to show something, and I'm giving new wine. It's a new revelation. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. Bible says we are living in a better covenant with a better promise. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು. No, God has given us a better wine than the old wine. ಈಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆಯ ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. I will just give you 7 new wine
revelation. ನಾನು ನಿಮಗೆ 7 ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ Which ನಾನು is better than ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. the old. ಇದು ಹಳೆದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I'll just give you 7 things quickly, then you'll know we are living in a better covenant than the old covenant. ನೀವು ಹೊಸ ಈ ಒಂದು 7 ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ. Book of Revelation talks about the new heaven and the new earth. ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ಹೊಸ ಆಕಾಶವನ್ನು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Ezekiel talks about giving you new heart rather than the old heart. ಎಜೆಕಿಯೇಲನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೊಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಳೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Bible we have one is old covenant, one new covenant. ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದು. And we also have old creation and new creation. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. But Jesus changed the pattern old wine into a better wine, that is a new wine. We are living in a better covenant with a better promise. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು. The first miracle, Jesus turned the water into wine, the new wine. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. New wine is giving also a symbol of a new revelation that I come to this world. ಹೊಸ ಆ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನೇನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. When he gave new wine, he changed the pattern of the old. Something new is bringing. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೇದಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. I'll just give you 7 things from 7 chapters from the book of John. 7 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. I can take all the 21st chapter, ಎಲ್ಲ 21 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. but I'll just give it till 7th chapter. ಆದ್ರೆ ಬರೀ 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ In John ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. chapter 1, ಇಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ we see ಸುವಾರ್ತೆ something 1ನೇ new ಅಧ್ಯಾಯ. happens, new revelation. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. In John chapter 1, it talks about new sacrifice. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ What is the new ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. sacrifice? ಏನು ಹೊಸ ಯಜ್ಞ? John the Baptist said when he looked at Jesus, "Behold the Lamb of God who comes into this world to take the sins of the world." ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಈಗೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಕುರಿಮರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡುವಂತ ಕುರಿಮರಿ ಎಂದು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು In ನೋಡುತ್ತೇವೆ. the old covenant, when they used to bring the ram or a sheep that offer the sacrifice, the blood will remove a person's sin only for 364 days. ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಯಾಗಲಿ ದನವಾಗಲಿ ಅದರ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 364 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. But here the Bible says, "Behold the Lamb of God who comes to take the sins of the world." ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈಗೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಕುರಿಮರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊರುವಂತ ಕುರಿಮರಿ. When we read in John chapter 2, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ new wine. ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. Jesus gave a new wine better than the old wine. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹಳೆಯ ದ್ರಾಕ್ಷರಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವಂತ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. When you read in Exodus chapter 7 and verse 19 onwards, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 19 onwards, 19ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವ God told Moses, "Go to Pharaoh. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ಫರೋಹನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು. If he doesn't listen to you, stretch a rod and place it on the river Nile." ಆತನು ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೈಲ್ ನದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. There will be water will turn into blood. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Whole river turn into blood. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನದಿಯು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. Bible says every wooden bucket will be turned into blood. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಬಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ನೀರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸಹ And the ರಕ್ತವಾಗಿ. Bible says even the jar stone where the
preserve water, even that stone of jar also will turn into blood. ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಆ ಒಂದು ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That is a symbol of judgment. ಅದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. I just want to take one word from the old covenant. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. The judgment came on the river Nile, and judgment was then every vessel, and the Bible says very clearly, even on the jar stone, even there water will turn into blood. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಸಹ ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗಿತ್ತು. Now Jesus comes. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈಗ He ಬರುತ್ತಾನೆ. tells the servants, fill the stone jar with water. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಬಾಣೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. And he never did anything. ಆತನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. That water itself got so excited, it turned into blood. ಆ ಒಂದು ನೀರೇ ಬಹಳ ಆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆ ನೀರೇ ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. New wine. ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. In Moses' time, the jar stone was turned into blood of judgment. In the jar stone, water turned into wine is a new covenant. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಬಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತ ನೀರು ರಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದು ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಇದೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. He took the water from the jar and he turned into wine. From the jar, he took the wine, and the last he said, this is my new covenant, from the cup, and he said, this is my blood shed for you. ಆ ಒಂದು ಬಾಣಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The judgment, ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು, from the same stone of jar, grace of God comes now. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಅದೇ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೂ ಸಹ ಕರುಣೆಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ From the ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. stone of jar, he filled the water. From that, it made a wine. And from the jar stone, he took a vessel of a cup, and he said, this is the cup of the new covenant, the blood which is shed for you, which we are going to partake in this holy communion very soon. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಅದೇ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅದೇ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ See, ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. everything how systematically God's word is coming. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. In chapter 1, new sacrifice. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. Second chapter, new wine, new covenant. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ದ್ರಾಕ್ಷರಸ. The blood was shed. ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತವು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. And this is my blood which is shed for you, Jesus said. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸುರಿಸುವಂತ ನನ್ನ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು And ಹೇಳ್ತಾನೆ. John 3. ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನನು, It's a new birth. ಅದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು. Jesus looked to Nicodemus and said, unless you are born of water and spirit, you will not enter the kingdom of God. You must be born again to enter the kingdom of God. ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋದೇಮನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನೀನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಹುಟ್ಟದೆ ಹೋದರೆ ನೀನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕೋದೇಮನಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The sacrifices come. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವು ಬಂದಿದೆ. The Lamb of God. ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಕುರಿ, The blood is shed. ಆ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಸುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Therefore, you can be born again to enter the kingdom of God. New ಮತ್ತೆ birth. ನೀವು ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ದೇವರು When ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. you're born again, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟುವಂತ what ಸಮಯದಲ್ಲಿ a person does. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ? In John chapter 4, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. now new worship. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ಆರಾಧನೆ, New sacrifice, new wine, new birth, new worship. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಜ್ಞವು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತದ್ದು. ನಂತರ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ The ಮಾಡುವಂತದ್ದು. Samaritan women told, our forefathers worship in this place, but you Jews, you say you should worship in Jerusalem, but we are worshipping from our forefathers' time in this mountain. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಂದಿರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಹೂದ್ಯರು ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. From our time of forefathers, we worship in this mountain. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. But you Jews say you should do it in Jerusalem. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಯಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ. New pattern of worship.
ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಆರಾಧನೆ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, women, ಹೆಂಗಸೇ, time is coming. ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. Not in your mountain, not in Jerusalem. Everyone will worship the Father in spirit and truth. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಂದಿರು ಮಾಡಿದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಭಯಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Jesus said, the hour is come. ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಈಗ. Father is seeking for true worshippers who will worship him in spirit and in truth. ತಂದೆಯು ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Many people go to certain place, there only they feel we are doing worship there. Certain people. ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. Today we can go anywhere, sit anywhere, we can worship. The presence of God will come. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಬಹುದು, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. In the old covenant, the Israelites, the Jews used to go only to Jerusalem to offer sacrifice and for worship. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. But Jesus changed into new pattern of worship. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದನು, ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. In John 5th chapter, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ Jesus brought a new meaning. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನು. Jesus himself went to a sinful man, he went to a sick man and he asked him, do you want to be healed? And he healed him. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಆ ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ. And he tells him, go and sin no more. ಆತನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೀನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗು, ಮತ್ತೆ ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. Before that, when sin was there, they used to bring judgment. Because of the sin you got this, because of the sin of your parents you got this. ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಎಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If they get kind of disease or kind of skin disease or kind of leprosy, they are kept aside. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮ ರೋಗ ಬರುವುದಾದರೆ, ಕುಷ್ಠ ಹತ್ತುವುದಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. Even his family members cannot go to him. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಹ ಆತನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. In John 5th chapter, Jesus brought the new meaning. He himself went to the sick person and he asked him, do you want to be healed? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟಾ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. When the believer comes to Christ, when he's born again, when he begins to worship, he faces the world. Sometimes he goes to the trouble, difficulty, sickness. ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಜನರು ಅವರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. And Jesus heals us. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. John 6th chapter, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, new miracle challenge. ಹೊಸ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸವಾಲುಗಳು. When Jesus began to walk on the water, ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, we know all that things happened. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಏನೇನು ನಡೆಯಿತು ಎಂದು. Peter said, if it's you Lord, make me to walk on the water. ಪೇತ್ರನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಅದು ನೀನೇ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Jesus said, no, you cannot do it. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I am a ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, son of God. ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು, I am the creator. ನಾನೇ ಲೋಕದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಂತ Only I can walk, you cannot walk. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. He brought a new miracle challenge to disciples. If I can do, you can do, and you can do much more greater. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. You cannot be a believer
10 years, you have to become a disciple of Jesus. ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ನಾನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. The sixth thing, he brought a new meaning, challenging. You also can do it. My son, my daughter, you also can do it. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸವಾಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If you are in the ministry, ನೀವು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ, I don't know how much you understand. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. That time you don't need 25,000 offering in your pocket. You just need one tap and one word of encouragement from others that will make you to go more far. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 25,000 ಕಾಣಿಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಅದು ನಿಮಗೆ ತಟ್ಟಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂತೈಸುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತದೆ, ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. Always it's not money. ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. Sometimes you need some seniors to challenge you and clap hands for you and tap you, my son, come on, you can do it, go ahead brother. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಜನರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I know what I'm speaking. I suffered a lot. I never got encouragement from anyone. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನೇನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಲ್ಲ. And John chapter 7, ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, new revelation. ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು, if anyone believes in me, rivers of living water shall flow out of you. ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಯಾರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಆತನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೀವ ಜಲವು ಉಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು It's not ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. river. Jesus said, rivers of living water shall flow out of you. ಆತನು ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ನದಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಅದು ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು You ಹೇಳಿದನು. have rivers of healing, rivers of prosperity, rivers of giftings, rivers of prophecy, rivers of miracles, rivers of healing giftings in you. ಅನೇಕ ನದಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದನು. And says, rivers of living water shall flow within you. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಆ ಒಂದು ನದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಉಕ್ಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಹರಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. What is the new revelation? ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You don't need to ask God from heaven to put it inside. It's all inside you. You have to bring it out. That is inside you. ದೇವರನ್ನು ಏನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. The believers today facing the problem is not receiving problem but releasing problem. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಂಬುವಂತ ಜನರಿಗ ಯಾವ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. Bible says Christ in you is the hope of glory. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಂದು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus is inside you. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. The miracle worker is inside you. ಆ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. You have to release it. You have to bring him out. ಆತನನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. We can continue going on. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. 7 is a complete number, so we'll stop here. 7 ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. As you go through all the chapters, you will find wonderful things. ನೀವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು One more thing ನೋಡುತ್ತೀರಾ. we'll tell and we'll finish it. ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. When you read in the Bible, ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ the Bible says there stood 6 water jars. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಬಾನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಿಸಿದರು. Jesus told the servants to go fetch water from the well and bring it and fill the jar up till the brim. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Bible says he told the servants. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Go bring water ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ and fill this water jar. ಈ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಬಾನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. There were 6 water jars, is about 180 gallons of water it will contain. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬಾನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 180 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಅದು ಶೇಖರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The servants have to go up and down 180 times to fill that 6 water jar. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೇವಕರು 180 ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಆ ಬಾನೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The miracle
also shows some practical lessons for us. ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬೇಕಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Miracle happened because of the servants who obeyed his command and brought water and filled the jar. ಅದ್ಭುತವು ಯಾಕೆ ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದನೋ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. The water turned into wine because the servants brought the water and filled the jar. ಯಾಕೆ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸೇವಕರು ಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದರು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ there was a cooperation between the divine and the human. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಪರಲೋಕದ ರಾಜನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವು ಉಂಟಾಯಿತು. If the water turned into wine in the jar because the servants who filled the water into the jar. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಮನುಷ್ಯನು ಆ ಒಂದು ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿದನು. Our Lord is so wonderful. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. When the disciples were going in the boat, Jesus was his co-passenger. ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. When we are with him, we serve him. When we do service to him, he becomes our partnership. We do things with partnership. ನಾವು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ಆತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೂ ನಮಗೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. John Wesley said like this. ಜಾನ್ ವೆಸ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತವ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು, how much man needs God, that much God needs man. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. How man cannot do anything without God, he said God limited himself and he cannot do anything without man. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಸಹ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆತನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. What I am trying to tell you, if anything good should happen, any miracle should happen, any blessing should happen in the body of Christ, there should be a human hand to cooperate with God. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈಯೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. For example, 3 miracles I will tell you from John's Gospel only. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ 3 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. Feeding of the 5 loaves and 2 fish. ಅಲ್ಲಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ಹಂಚಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. Jesus said, ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, give something to them to eat. What do you have? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ. They all went and searched and they brought 5 loaves and 2 fish to Jesus. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. He can do without that. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಆತನಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. For 20 lakhs people, without anybody's help, manna was fed every day. 20 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಮನ್ನವು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. When Jesus came, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ grace came. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯೂ ಸಹ ಬಂದಿತು. What he did, ಏನು ಮಾಡಿದನು? he said, I want to partner with you. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I don't want to do everything for me. ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರಲ್ಪಡಬೇಕು. You join me. ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೋ. So what do you have in the crowd? Ask them. ಆ ಒಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳು. They brought 5 loaves and 2 fish. ಅವರು 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. He gave it to all the disciples. ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟನು. Go and distribute. ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I want to tell you one statement comes into my mind. ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. God never calls his servants to be manufacturers. He calls his servants to be distributors. ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಮಾಡಿದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಜನರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. If you ask your pastor, any pastors here to manufacture something, they cannot do it. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. What they got from God, what God has given to them, they only have to distribute to you. ಅವರು ಏನನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Man is man,
God is God. ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನೇ, ದೇವರು ದೇವನೇ. We are called to be a distributors, not manufacturers. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು ಆತನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು Then ದೇವರು. one more we see in John's Gospel. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೋಹಾನನ A ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. blind man came to Jesus. ಅಲ್ಲಿ ಕುರುಡನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು, ಕುರುಡನಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. Sometimes Jesus heals immediately, sometimes he does some crazy things we don't understand. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆತನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ Some blind man Jesus just spoke, they were healed. ಕೆಲವು ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂತು. Sometimes Jesus lays his hand, they are not healed. He say, I can't see properly. Again, second time Jesus keeps his hand. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ತಿ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. But one more pattern of miracle. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ One blind man ಮಾಡುವ came to Jesus. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. He spat on the ground. He took the mud and he put it in his eyes. And he told others, go take him to that pool and wash him. ಆತನು ಉಗುಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಸರು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಆತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. They took him. ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. They washed his eyes. ಆತನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದರು. And then the eyes are opened. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. One more thing in the Gospel of John we see. ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು We know ನೋಡುತ್ತೇವೆ. the story of Lazarus was dead. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಲಾಜರನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. But Jesus told Martha to roll the gravestone. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾರ್ತಳೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿರುವಂತ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Raising a dead body only is so easy for Jesus, but removing the stone, it's not a big thing. But he says, now you roll the stone. ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಆತನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸತ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಉರುಳಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾರ್ತಳೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೀವು ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜರುಗಿಸಿರಿ. நம்ம இயேசு பாருங்க, அவர் நினைச்சாலே எனக்கு ரொம்ப குஷி ஆயிடுது. எல்லாத்துலயும் அவர் நம்மள இஸ்துக்கிறாரு, நீயோ வா என் கூட பண்ணு, நீயோ வா என் கூட பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು ದೇವರು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. Just before Christmas, I was in Bombay. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬಾಂಬೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದೇನು. Anyway, I went to ordain one pastor. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು He has a ಸಂಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ big church. ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಭೆ ಉಂಟು. 150, almost 150 pastors were there. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಇದ್ದರು. And 3 days conference, pastors conference. ಅಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. Anyway, so many things happened. I ಅಲ್ಲಿ just ಅನೇಕ cannot talk much ಕಾರ್ಯಗಳು on that. ನಡೆಯಿತು. But God did wonderful things. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. He always involves us. What he does, he says that you have done it. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಒಂದು ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Bible says he'll honor his servants. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ತನ್ನ ಸೇವಕರನ್ನು ಆತನು ಘನಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In Badalapur, that pastor was so blessed. That place, pastors were so blessed, all who came. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವ ಸೇವಕರು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. Full place, they were weeping and crying. ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಜಾಗವು ಬಹಳ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. People came from Pune, people came from so far. ಅನೇಕ ಜನ ಅನೇಕ ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದರು. So many things God did, I can't share. It takes long time. But what I'm trying to tell is, I am nothing. But all big churches, 2,000 people church, 1,500 to all pastors. But I am nothing. God takes me there and just stand there, say things begins to happen. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 150, 2,000, 3,000 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿರುವಂತ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. I'm not telling anything what God doing. God wants to do through you. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. What I'm trying to tell you, ನಾನೇನೇನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, whether we pass the bread and fish,
whether we pass the bread and fish to the people, ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ, or we wash the mud from the eyes of the person, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಾಕಿರುವಂತ ಕೆಸರನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆಯುತ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ, or we roll the gravestone, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ, we are just assisting God to perform miracles and bless people. That's all we are. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ, ಅದ್ಭುತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Amen. ಆಮೆನ್. You are called in the church to help. ನೀವು ಸಭೆಯ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು. You are called to the church to be a blessing. ನೀವು ಸಭೆಯ ಕರೆಯುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು. Amen. ಆಮೆನ್. Without us, God cannot. ನಾವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The Jews, they will share 3 parts of water for 1 portion of wine. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು 3 ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಬಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. Without the water, wine will never come. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ The ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Jews pour 3 portion of water. ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರು 3 ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಆ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ Then ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. only wine. ಅದರ ನಂತರವೇ ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. We as the colorless, odorless, tasteless water, when we mix with Jesus Christ, something touches of His, something comes out. ಸಪ್ಪಗೆ ಇರುವಂತವರು, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ನಾವುಗಳು, ನೀರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಗಡ ನಾವು ಇಜ್ಜೋಡಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. I'll tell you one thing. ಒಂದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, It is a blessing to serve in the body of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ. நீங்க எப்படின்னு தெரியல, நீங்க சண்டை போட்டுக்குன்னு சபையில எதனா ஒரு பாட்டு எடுத்து நீங்க வேலை செய்யணும். ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. I served the man of God for 15 years. ನಾನು ದೇವ ಸೇವಕನಿಗೆ ನಾನು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆನು. What a blessing. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, What a blessing. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. You are called to serve. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯೇ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. There are nearly 23 gifts in the New Testament. ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23 ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬಹುಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gift of administration, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು, gift of encouragement, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತದ್ದು, gift of mercy, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, gift of serving, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, 9 gifts of the Holy Spirit, 9 fruit of the Holy Spirit. All the gifts are there to serve in the body of Christ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಬಹುಮಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರಕ್ಕೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. God gives all this church, so church will be mature, church will be built. ದೇವರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಭೆಯು ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. Amen. ಆಮೆನ್. You are called to serve in the church. ನಿಮ್ಮ ಕರೆಯುವಿಕೆಯು ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. Your part must play in the body of Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲೇಬೇಕು. We are not manufacturers. ನೀವು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತವರಲ್ಲ. We are destined helpers in the body of Christ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೀರಾ. Help by finance, ಆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ, help by prayer and fasting, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ, help coming regularly in the church. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ. When new people come to the church, they must feel at home. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಂದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದಿಂದ ನೀವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. Don't form your own gang every Sunday meeting your own friends. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಡಿರಿ. ಯಾರನ್ನ ಹೊಸಾರ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಎರಡು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ, ಕುಚ್ನ ಬೋಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಆಮೆನ್. 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 ಎತ್ತನ 2 ವಾರ್ತೆ ಪೇಸುಂಗೋ, ಏನೋ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರಿ. ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿರಿ. எப்பொழுது பாஸ்டருங்க இல்ல உங்களுதா கொஞ்சம் சேவை செய்யணும் சபையில. ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಲೂ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು Let's ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Father, we thank you, Lord.
ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು You are so good, Lord. ದೇವರೇ, ನೀನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವನು. You can do everything on your own, but you want us to partner with you. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೀನು We are ಬಯಸುತ್ತೀಯ. not worthy, Lord, ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ, but you took us ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು to be part of your servant to work in your vineyard. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜ ಅಪರಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ರಾಜವೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. The world, the people disqualified us, but you called us and you qualified us, Lord. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ ಈ ಲೋಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು ರಾಜ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ರಾಜ, ನೀನು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. People said you are useless, fit for nothing, but you took us, you took me, and you made me useful for your ಜನರು kingdom. ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಪ್ರಯೋಜಕತನು, ನೀನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರಾಜ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. This morning I ask you, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, first miracle, let it happen in my family. ದೇವರೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ ಅದ್ಭುತವು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. Help me to be a blessing in the body of Christ to serve you. ದೇವರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಾವು ರಾಜ ಅಂಗಗಳಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ನಾಮಗೆಂದು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿಕೋ. Thank you speaking to us. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದೀಯಾ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ Amen. ಆಮೆನ್. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful message that you've given to us. Lord, giving us all fresh new wine as Father. Thank you for the message. And Lord, we pray to use our servant, Lord, mightily, and wherever he goes, let your powerful hand be with him. And Lord, be blessings to many, many people, oh God, Jesus. Lord, I thank you for all the people who have come here and listened to your words. Bless everyone who have come with the need. Lord, give everyone the new wine as Master. And whatever the shortages you are facing in our lives, oh God, fill it up completely with fresh wine, oh Lord. Thank you. Bless your people. In Jesus' precious name I pray. Amen. Amen.